महान गाल्पिका श्रीमती प्रतिभा रायଙ୍କ रचित गल्पटीर विशेष शीर्षक पराजय। दीपावली अमावास्या सन्ध्यार प्रायन्धकार भितरे सहर तली झाटीमाटी घेरा चाल घर को फेरी आसी केळू देखिला घर भितरे तार बहल घन अंधकार। आश्चर्य हैला से 4 वर्ष हैला ए झाटीमाटी कुड़ियारे पाद देइछि सुली। 4टी दीपावली अमावास्या आसी ए भितरे चली जाइछि। सबु वर्ष से देखिछि माटी दीपरे 2 पैसार पुनांगर तेल देई सुली ता द्वार मुहरे जाली दिए। स्तिमित दीपशिखा थरी थरी द्वार मुह को आलोकित करी देला बेले सुली आउ केळू अनुभव करती तांको मन भितरटा मध्य आलोकित होई जाए। सेतेबेले पाख सिनेमा घर भितरू मधुर स्वर झंकार भासी आसुथाए। चारिकड़र बड़ बड़ कोठागुड़िक नाली नेली बिजुली आलुआरे उद्भासित होई उठुथाए। आउ पाख रेस्टुरांटरू सुमिष्ट खाद्यद्रव्यर गंध भासी आसी केळूर मने पकाई दिए जे से भोकिला। हातरे तार सारा दिन रिक्सा बुहा पैसारे किणा होइथिबा चाउल आउ पनीपरिबा। तथापि तार से सन्तसन्तिया माटी चट्टाण उपरे ठिया होई चारिकड़ नर्दमार गंध आघ्राण करी से भावे से बोध हुए सबुठु बेसी सुखी। सुली सेतेबेलकु भात बसई देई सारी तेल टिकिए फुटेई ता कला मचमच बलिष्ठ देह हाथ मालिश करी देउथाए। सबुदिन रिक्सा टणा खटणी परे सुलीर एई टिकक सेबारे से भूली जाए तार सबु क्लांति। किंतु आजी सुली कण भूली जाइछि दीपावली बोली। केळू छिंडा फतेई पकेट्रे हाथ पुराइला। आउ मात्र 3टी नुआ पैसा अछि। सारा दिनर रोजगार रे से किणी आनिछि चाउल डाली आलू आउ चुना माछ। आजी टिके भल रोजगार होइथिला त शांति रे टिके खाइबा पई केळू सबु तकरे किणी आनिथिला एतक। केळू चारिआडको चाहिला। आरे सारा सहरटा एमिति म्लान दिसुछि काहींकि? केउठी केमिति दीप गोटिए दुईठी जळुछि। काँ भाँ केउठी शुभुछि बाण फुटा शब्द। सारा सहरटाकु जेमिति एक अशांत कालीमा ग्रास करिछि। केळू आश्चर्य हैला जे से टिके हेले नजर करी नथिला। सुली की आजी भात डालमा माछ तरकारी खुआइबा आनंदरे से विभोर होई पड़िथिला। सुली असज माइपिटिए। भल जिनिस टिके खाइबाकू तार मन हेउथिब। हेले स्वामीर असामर्थ्य जानी दिने से तुंड खोली किछि भी कहिनी, किछि भी मागिनी। बेले बेले अभाव अनाटन रे पड़ी ता पाखरे अଳି करिछि से मूल लागिब बोली। एमिति तो तांक साईर सबु झियो बोहू मूल लागुछंती। हेले से अनुमति ताकू देई पारिनी केळू। सुलीर जेउ रूप आउ बयस ना ताकू से केमिति से मदुआ गुड़ांक संगे काम करिबाकू छाड़ी देब। एइठी घनिया स्त्री मूल लागुथिला। से मदुआ बइंसी फुंका नीला संगे राता राती पळैला। सुली तार जदि सेमिति हुए, हाँ हाँ असंभव कौन? केळू ठीक करिछि ताकू कामकू न पठाई। केळू घर भितरे पाद देला। अंधार भितरे केळू देखिला घरर गोटाए कणरे सुली शोइछि तालपत्र चांचरा उपरे। केळू डिबी लगाइला। मिंजी मिंजी आलुआरे केळू देखिला सुली शोई जाइछि। आखिरु तार 2 धार लुह झरी आसी ताहा मध्य सुखी जाइछि। मयला असना लुगा तळु सुलीर शीर्ण तनु देखि चमकी उठिला केळू। सुली तार ए भितरे एमिति रोगा होई गलानी। मुहटा केमिति सेता दिसुछि। आखि दुईटा भितरकू पशि जाइछि। सुली एई अल्प दिने माँ हेब। हेले केळू जेमिति आजी नुआ होई आविष्कार करुछि सुलीर एई अकाल वार्धक्य। केळू सुली पाखरे बसी पड़िला। बिकଳରେ सुली मुंडकू कोଳ उपरकू उठाई आनी ता मुहरे हाथ बुलाई पकाइला। केळूर झाड़ुआ धूଳି धूसरित टाणुआ हाथर स्पर्शरे सुली आखि खोलिदेला। सुलीर सेई निस्तेज आखिर चाहाणी रे केळूर छाती भितरू अतरा खसी पड़िला। ठीक जेमिति 2 दिन तले वर्षारे ता झाटीमाटी कांथरू अतरा खसी झरकाटिए सृष्टि होइछि। कालुआ पवन पशि आसुछि
ଘର ଭିତରକୁ। କେଳୁ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱରକୁ କଅଁଳ କରି କହିଲା, ସତ କହ ସୁଲି, ତୋର ହୋଇଛି କ'ଣ? ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ କି? ବେଦନାରେ କେଳୁର ସ୍ୱର କେମିତି ବିକୃତ ଶୁଭୁଛି। ସୁଲି ନିଜ ଗର୍ଭରେ ହାତ ମାରିଲା। ତାପରେ ମୁହଁରେ ତାର ଫୁଟି ଆସିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଶା ଆନନ୍ଦର ଏକ ସଲଜ୍ଜ ଝଲକ। କେଳୁ ବୁଝିଲା ଏ ଝାଟିମାଟି ଘରକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରି ତାର ରକ୍ତର ସ୍ମାରକ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଲି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତେଲ ଦେଇ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିପାରିନି। ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ସେ ଏ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରି କୂଳପ୍ରଦୀପ ଜାଳିଦେବା ପାଇଁ ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି। କେଳୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସୁଲିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିବାକୁ ତାକୁ ବେଳ ନଥିଲା। କେଳୁ ଚୁଲି ଲଗାଇଲା। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇ କେଳୁ ଗଲା ମଦନା ଘରକୁ। ମଦନା ତାର ଅତି ଆପଣାର ସାଙ୍ଗ। ତାକୁ ଏ ଖବରଟା ଦେବାକୁ ହେବ। ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ି କେଳୁ ଦେଖିଲା ସାରା ସହରଟା ନୀରବ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ଭାବିଲା ତା ଦୁଃଖ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ସହରରେ କେହି ଦୀପ ଜଳାଇ ନାହାନ୍ତି କି? ମଦନାକୁ ସେ କଥା ଆଗେ ପଚାରିଲା କେଳୁ। ମଦନା କହିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା। ଆମ ଦେଶର ମାଟିକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚୀନ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ହଜାର ହଜାର ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଲାଣି କେଜାଣି? ଏଇ ତ ତାଙ୍କ ସାହିରୁ କୁରୁପା, ମଙ୍ଗୁଳିଆ, ସନିଆ ପ୍ରଭୃତି ଯାଇ ରକ୍ତ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଥୋଡ଼ାଏ ଲେଖା ଆଣିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏସାଲେ ଆଇନ ଜାରି ହୋଇଛି, ବାଣ କମାଣରେ କେହି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି। କେଳୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଶୁଣିବାକୁ। ମଦନା ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଦେଶ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସତେ ଯେମିତି ଦେଶଟା ଯାକର ଚିନ୍ତା ତାରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ସେ କଥା ଯାହାର ବୁଝିବା କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦେଶ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇ କି ବା ଲାଭ? କେଳୁ ଉଠି ଆସିଲା ସେଠୁ। ଘରକୁ ଫେରି କେଳୁ ଦେଖିଲା ସୁଲି ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ସେ। କେଳୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସୁଲିକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସାରା ରାତି ସୁଲି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ସକାଳୁ ସୁଲିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଛି। କେଳୁ ମଦନା ପାଖକୁ ପୁଣି ଗଲା। ମଦନା କେଳୁ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। କହିଲା, ତୁ କାହିଁକି ମିଛଟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ଏମିତି ତ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଦେଶ କଥା ଟିକେ ଭାବିଲୁ। କେତେ ଲୋକ ମଲେଣି। ହେଇ ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି କେଉଁ ଲକ୍ଷପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ସୁନା ଚୁଡ଼ି କାଢ଼ି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ମଦନା ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ହୁଏତ ଗପିଥାନ୍ତା। କେଳୁ ବିରକ୍ତିରେ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ରଖ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମଦନା। ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଉଦାରତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇ ସେମାନେ ରକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜରେ ନାଁ ବାହାରୁଛି, ଫଟୋ ବାହାରୁଛି। ଘିଅ ଦୁଧରେ ସେମାନେ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କେତେ ଡେରି? ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଆଗରେ ଆଉ କହନା। ମଦନା ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଲା। କେଳୁ ବିକଳରେ କହିଲା, ମଦନା, ମୋତେ 10ଟା ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦେଇଥା ଭାଇ। ମୁଁ ତତେ 2ଟା ମାସରେ ସୁଝିଦେବିନି। ମଦନା ହସିଲା। କହିଲା, କେଳୁ, ତୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ ଯେ ମୁଁ ବି ତୋ ପରି ରିକ୍ସା ଟାଣେ? ଦିନେ ରିକ୍ସା ନ ଟାଣିଲେ ମୋ ଘରେ ଚୁଲି ଅଜଳା ରୁହେ ବୋଲି। କେଳୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ଆରେ ସତେ ତ, ସେ ମଦନାକୁ କେଉଁ ପସନ୍ଦରେ ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗୁଛି। କେଳୁ ହତାଶ ହୋଇ ଭାବିଲା, ଆଜି ଯଦି ସେ ରିକ୍ସା ଟାଣିବାକୁ ନ ଯାଏ ତେବେ ମାଲିକ ହୁଏତ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ସା ଟାଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବନି। ଅଥଚ ଘରେ ସୁଲି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଲୋଡ଼ା। ସୁଲିକୁ ଦେଖାରଖା କରିବା ପାଇଁ ମଦନାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କେଳୁ ତା ବାରଣ୍ଡାରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି? ପରକ୍ଷଣରେ ମୁଖ ତାର ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଝଡ଼ ବେଗରେ ସେ ବାହାରିଗଲା ସେଠୁ। ଅପରାହ୍ନର ଖରାରେ ସିଝି ସିଝି ଅବଶ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ ନେଇ ହାତରେ ନୋଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା କେଳୁ। ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ। ଘରେ ସୁଲିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ତାକୁ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବା କହିଥାନ୍ତା। ତଥାପି ସେ ଯେ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରିଛି, ସେତିକି ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି ତାର ମନେ ହେଲା।
ସୁଲିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାଣରେ ତା'ର ନୂତନ ଆଶା। ଔଷଧପତ୍ର କିଣିବାକୁ ହେବ। ହାତରେ ଟଙ୍କା ନ ଧରି କିଏ ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଏ? ଖାଲି ନାଁକୁ ମାଗଣା ଡାକ୍ତରଖାନା, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ତ କିଣିବାକୁ ହୁଏ। ଘର ଭିତରେ ପାଦ ଦେଇ ଆତଙ୍କରେ ଶିହରି ଉଠିଲା କେଳୁ। ସୁଲିର ବେକଟା ମୋଡ଼ି ହୋଇ ବାଙ୍କି ଯାଇଛି। ତା ଚାରିପାଖ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ମାଟିରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ା ଦାଗ। ସୁଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି। କେଳୁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଗଲା। ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ସୁଲି ତା କୂଳରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସେ ପାରିଲାନି। ନିଜ ରକ୍ତ ଦାନ କରି ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା ସୁଲିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେ ବି ହାରିଗଲା। କେଳୁ ହସି ଉଠିଲା। ଦୁହେଁଯାକ ତେବେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେଳୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶି ଯାଉଥିଲା ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇ କଳା କଳା ମଣିଷର ଧାଡ଼ି। ନିଜ ଦେହର ରକ୍ତ ବିକି ଟଙ୍କା କେତେଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମୁହଁରେ ବୋଝେ ଦାଢ଼ି, ଆଖିରେ ନୈରାଶ୍ୟ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ସେ ବୁଢ଼ା ଜଣକୁ ଡାକ୍ତର ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଲୋଡ଼ା। ନୈରାଶ୍ୟର ଏକ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ସେଇ ମୁହଁରେ। ତାପରେ ଥରି ଥରି ସେ ଚାଲିଯାଇ ପାଖ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ତାରି ପରି ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଆସିଥିବେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ। ସେ ତେବେ ଏ ସଂସାରରେ ଏତେ ହତଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଳୁର ପଥର ଆଖିରୁ ପାଣି ଝରୁଛି। ସୁଲି ଉପରେ ତା'ର ଦୁରନ୍ତ ଅଭିମାନ। ଆଉ କ'ଣ ଘଡ଼ିଏ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିନଥାନ୍ତା? ଅନ୍ତତଃ ଦେଖିଥାନ୍ତା ତାରି ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦେହର ରକ୍ତ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ବୋଲି। ସେ ଚାଲିଗଲା ତ ଯାଉ, ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ କେଳୁର ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ଲୁହତକ ଦୁଇ ହାତରେ ପୋଛି ଦେଇ କେଳୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଘର ଭିତରୁ। ଆଖି ଆଗରେ ତା'ର ସେଇ ରୁଢ଼ ବହଳ ନୈରାଶ୍ୟଭରା ମୁହଁଟି ଭାସି ଉଠିଲା। କେଳୁ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ପାଦ ପକାଇ ଦେଇ ସେଇ ଚାଳ ଘର ଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଗଲା। ବୁଢ଼ା ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ହୁଏତ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ସେପାରିକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଥିବ। ନିଷ୍ଫଳ ପିତୃତ୍ୱ କେଳୁର ମନ ଭିତରେ ଗୁମୁରି ଉଠୁଥିଲା। କୁଡ଼ିଆ ଘର ଆଗରେ କେଳୁର ପାଦ ଥମିଗଲା। ଘର ଭିତରୁ ନାରୀ କଣ୍ଠର ବିକଳ କାନ୍ଦଣା ଲହର। କେତେଜଣ ଲୋକ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଶବକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ପରାଜୟର ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ନେଇ କେଳୁ ପଥର ପାଲଟିଗଲା। କେବଳ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି କେଳୁର ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। 1960 ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଗଳ୍ପ।